वेलकम टू एडमिशन। आज आम गोटे नुआ टॉपिक पढ़ा। ये टॉपिकटा हेउची तुम सेकेंड सेमिस्टर रे थिबा कोर थर्ड रो गोटे टॉपिक जार ना हेउची सामाजिक स्तरीकरण, श्रेणी, वर्ण, जाति और लिंग। पूर्व क्लास रे आमे कृषि भित्तिक अर्थनीति एवं सहरर विकास किपरि हैला से विषय रे पढ़िचंती। जदि पिला माने देखिन से दुईटा क्लास ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जाइछि, ताको क्लिक करी पुणी थरे देखि परिबो। आज ये टॉपिक टुकु आमे पूरा गप भलिया पढ़िबा, अति सरल भाषा रे पढ़िबा, मन रखिया पई चेष्टा करिबा। ओके। एवं जदि बेले बेले आवश्यक पड़े ताहले नोट करिया पई मध्य प्रयास कर पिला माने। ए टॉपिक के आरंभ हेबा पूर्वरु पिला माने तुम मन रे गोटे क्वेश्चन आसुथिबो, सर समाज कोन? एई समाज रो विकास किपरि हैला? यार आंसर पाई आमको टिके पूरा आरंभ को जाको पड़िबो। देख पिला माने, मनुष्य प्रथमे जाजाबर थिला, माने तार कोनोसी स्थायी बासगृह नथिला। से गोटे स्थान रे रहु नथिला। मनुष्य सेतबेले नदी कूल रे रहुथिला। सेतबेले मनुष्य जंगल रो फलमूल को संग्रह करुथिला, ताको से खाद्य रूपे ग्रहण करुथिला। ता सहित शिकार करिबा ये भी मध्य सेतबेले प्रचलित थिला। प्रथमे मनुष्य शिकार करिकी कंचा मांस खाइबा को लागिला। मनुष्य धीरे धीरे अग्निर संस्पर्श रे आसिला, अग्नि को व्यवहार करिबार लागिला, जहा फल रे मनुष्य मांस को सिझेकी खाइला। सेतबेले मनुष्य अनुभव कला, अरे ये तो बढ़िया स्वाद लागुची। ये तो गला सेमानकर खाद्यर कथा। एबे हम देखिबा सेमानकर बासगृहर कथा। सेमाने नदी कूल रे रहुथिले सिना, किंतु ता सहित सेमाने कुड़िया करिकी मध्य रहुथिले। खरा वर्षा शीत दाउरू निजको रक्षा करिबा पई से गुंफारे जाइकी बसवास कले। हाँ, आ गोटे कथा, जेतबेले जंगल रु खाद्य शेष हो जाउथला, से अन्य गोटे जंगल को चली जाउथले। एही परि भाबरे हम देखिबा को पाइबा मनुष्य जाजाबर जीवन यापन करुथिला। ता माने मनुष्यर कोनोसी स्थान रे गोटे स्थायी बासगृह नथिला। से जेउ स्थान रे रहुथिला, सेठारे खाद्य शेष होला पोरे से स्थान को छाड़ी दउथला एवं अन्य एक नुआ स्थान को से चली जाउथला। किंतु धीरे धीरे मनुष्य अनुभव कला, फल को सुखेकी भी रखा जाई परिबो। जहा फल रे से फल को सुखेकी साइतिकी रखिला। सही अनुभूति मनुष्य को बहुत उपकार देला। जेतेबेले से कोनोसी खाद्य पाउ नथिला, सेतेबेले सुखेई रखिथिबा फल को खाद्य रूपे ग्रहण कला। हाँ, आ गोटे कथा, मनुष्य जंगली जंतु मानकु बहुत भय करुथिला। सेतिपई से केबे एकुटिया जंगल रे जाउ नथिला। सेमाने जेतेबेले भी जाउथले दल दल होई जाउथले, जहा फल रे सहजरे तांको उपरे केही आक्रमण करि परिबे नाही। सेतिपई मनुष्य प्रथमे पत्थर को अस्त्र रूपे व्यवहार कला। सेथिरे तीर, बर्छा, कुराड़ी एमिति विभिन्न अस्त्र शस्त्र तैयारी कला। तार साहाय्य से वन्य जंतु मानकु शिकार करिबारे लागिला। धीरे धीरे मनुष्य मनरे सभ्यतार ज्ञान आसिला। से विभिन्न गछर पत्र एवं जीवजंतुंकर चमड़ा को वस्त्र रूपे परिधान कला। आरंभरू मनुष्य कथबार्ता करि पारु नथिला। से निजर मनर भाव को प्रकाश करिबा पई केतेक सिंबल व्यवहार करुथिला, किंबा आमे कहि परिबा से चिलौथिला। किंतु धीरे धीरे आमे देखिबा को पाइबा भाषार मध्य विकास हला। मनुष्य कथबार्ता करिबारे लागिला। तापरे मनुष्य निजर अभिज्ञतारू विचार कला, सबुदिन एमती घूरी हेबो नाही बा बुली हेबो नाही। एथर आमे गोटिए स्थान रे बसवास करिबा। जहा फल रे मनुष्य गोटिए स्थान रे बसवास कला, ता सहित चाषबास मध्य कला। केतेक गृहपालित पशु थिले, सेमानकु पालन कला। सेई गृहपालित पशु पक्षी मानकु से प्रथमे खाद्य रूपे ग्रहण कला। मनुष्य सेतबेले विचार कला, सबुदिन जंगल को शिकार करि जाई हेबोनी, किंबा एमती भी हेई पारे सबुदिन शिकार भी हेई न पारे बा शिकार मिली न पारे। सेदिन से कोन उपास रहिबो? ता पाखरे जे गृहपालित पशु पक्षी असंती, ताकु सेदिन से भोजी करुथला। किंतु परवर्ती समय रे एही जिनिस व्यवसाय आड़कू गति कला। एमती हम देखिबा को पाइबा धीरे धीरे मनुष्य भितरे सभ्यतार ज्ञान आसिला। गोटिए संप्रदाय एवं अन्य एक संप्रदाय मध्यरे विवाह हैला। एठी पिला माने लक्ष्य करो केमिति समाज रे परिवर्तन आसुची। जो माने दिने जाजाबर रूपे जीवन यापन करुथिले, सेमाने गोटिए स्थान रे रहिकी किपरि कृषि कार्य करिबा सहित विभिन्न पशु पक्षी को पालन कले। मनुष्य मध्यरे गोटे सभ्यतार विकास हैला। सेमाने एकाठी रहिकी किपरि विभिन्न सामाजिक उत्सव पालन करिबारे लागिले।
ଏଇ ତ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଯାଯାବର ଜୀବନରୁ ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଦିନର କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷର କଥା। ସେଇ ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଆମେ 5G ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେପରିକି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଆମର କଥା ଥିଲା ସମାଜର କିପରି ବିକାଶ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନରୁ ସଭ୍ୟତାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆସିଲା। ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ଗାଁ ତିଆରି ହେଲା। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଓକେ, ଆମର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜାତି ପ୍ରଥା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ବିବାହ କିପରି ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଏବେ ତୁମ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ଦେଶ। ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ସେହିପରି କେତେକ ପୁସ୍ତକ ଯେପରିକି କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମେଘାସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା, ଏହି 2ଟି ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି କିପରି ଥିଲା। ଅନେକ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ଯେପରିକି ବିବାହ ଏବଂ ବ୍ରତଘର ସେହି ସମୟରେ କିପରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କିପରି ଥିଲା। ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେହି ସମୟର ପୁସ୍ତକରୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଋଗ୍ବେଦରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଋଗ୍ବେଦରେ 10ଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ 10ମ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସେଥିରେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯାହା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବ୍ରିରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୋନୟନ। ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଏହି ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ରଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ ବା ଧଳା ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଯାହା ହେଉଛି କଳା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ 3 ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯେପରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାର ନାମ ହେଉଛି ଶୂଦ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗର ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖରୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବାହୁରୁ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ଜଙ୍ଘରୁ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନେ ପାଦରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ମନୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଓ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦକୁ ଜାତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏହି 3 ଜାତିକୁ ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି ମନୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଐତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଏହି 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହେବା ସହିତ ସମାଜରେ ଭେଦଭାବ ଏବଂ ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ନ୍ୟାୟଦାତାମାନେ ସମାଜକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ତିଆରି କଲେ। ଏବେ ଆମେ ସେହି 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା।
ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର। ଏହି 4 ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପୂଜାପାଠ। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଶ୍ରେଣୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରାଜପୁରୋହିତ ବା ରାଜଗୁରୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। କେତେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ସେହି ଭୂମିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କର ଆଦାୟ କରାଯାଉନଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେହି ସମୟର ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁକୁଳାଶ୍ରମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦର୍ଶ ରୀତିନୀତିର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ, ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଅଜ୍ଞାତ ତଥ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଭୂଦେବ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ପାଲି ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଇ ତ ଗଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର କଥା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ବିଷୟରେ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତି ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଅନେକ ରାଜା ଏହି ଜାତିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଓ ରାଜସ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କୂଟନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ନିୟମ ଏତେ କଠୋର ନଥିଲା। ଏଇ ତ ଗଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର କଥା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୃତୀୟ ସ୍ତର ବିଷୟରେ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ବୈଶ୍ୟମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କୃଷି, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ। ସେହି ସମୟରେ ବଣିକମାନେ ଦେଶ ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗହପତି ବା ଗୃହପତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାରଣ
ଯେଉଁ ବୈଶ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ ବା ଚାକର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଐତ୍ରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ବା ଖଜଣା ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ବା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର କଥା। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ରମାନେ। ଋକ୍ ବେଦର ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଦରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଉପର ତିନୋଟି ଜାତିକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବା ସେବା କରିବା। ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜାତି ପରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଉନଥିଲେ। ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଚାକର ପରି ଦିନରାତି ଖଟୁଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦିନରାତି ଖଟେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଏପରି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ନଗର ଭିତର ଦେଇ ଯିବାର ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସମାଜରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବୈଶ୍ୟମାନେ ଏବଂ ସମାଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ରମାନେ। ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଅଶୋକଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ମନୁ ସଂହିତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନୁ ସଂହିତା ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେଉଥିଲା। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା 4 ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଦୟନୀୟ ଥିଲା। ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୋର ମିଶନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯାହାକି +3 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଓକେ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।